ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 4 ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਗਰਦਨ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਗਾ, ਰਾਰਾ, ਦੱਦਾ, ਨੰਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਗ, ਰ, ਦ, ਨ, ਗਰਦਨ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਭਾਂਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ 4 ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ ਇਸ ਲਈ। ਜੀ, ਬਰਤਨ। ਬ, ਰ, ਤ, ਨ, ਬਰਤਨ। ਬੱਚੋ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜੋ ਲਾੜੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਜੀ ਹਾਂ, ਅਚਕਨ। ਅ, ਚ, ਕ, ਨ, ਅਚਕਨ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਜਨ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਅਰਜਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅ, ਰ, ਜ, ਨ, ਅਰਜਨ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਰਬਤ। ਗੁੱਡ। ਪ, ਰ, ਬ, ਤ, ਪਰਬਤ। ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸ਼ਰਬਤ। ਸ਼, ਰ, ਬ, ਤ, ਸ਼ਰਬਤ। ਬੱਚੋ ਦੱਸੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਸਰਤ। ਕ, ਸ, ਰ, ਤ, ਕਸਰਤ। ਬੱਚਿਓ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪੜੀਏ। ਬ, ਰ, ਕ, ਤ, ਬਰਕਤ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਬ, ਚ, ਪ, ਨ, ਬਚਪਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗ, ਰ, ਦ, ਨ, ਗਰਦਨ। ਬ, ਰ, ਤ, ਨ, ਬਰਤਨ। ਅ, ਚ, ਕ, ਨ, ਅਚਕਨ। ਅ, ਰ, ਜ, ਨ, ਅਰਜਨ। ਪ, ਰ, ਬ, ਤ, ਪਰਬਤ। ਸ਼, ਰ, ਬ, ਤ, ਸ਼ਰਬਤ। ਕ, ਸ, ਰ, ਤ, ਕਸਰਤ। ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 75 ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Oh my partner, where are you? Oh
oh my partner, here I am. So children, by now you all are familiar that in English alphabet each letter has its partner, like M. So today you will help me to match the same letters. Let's start. Look here, Ria. We have a set of letters in column 1 and another set of letters in column 2. Now you will read all the letters one by one. N, G, O, P, O, N, P, G. Good. Now let's match. Yes, it is N, N. O, N. Good. So we can match N with N. Now read out, Ria. N, N. Very good. G, O, P, G. So we will match G with G. good. Now it is O, O. And here O. very good. Match O with O. Now we are left with P, and in this column P. great. So we can match P with P. Yes, ma'am. Now read out, Ria. N, N. G, G. O, O. P, P. Well done. Now Ria, you will read all the letters in the second column. M, J. L, H. L, M, H, J. Very good. Now we will match. M, L, M. Very good. So we will match. M with M. Great. J. J. Is it J? No, ma'am. It is. L, And this one? H. And this one? J. So we will match. J with J. Very good. Next one. L. Is it L? Yes, ma'am. Okay. Let's match L with L. Now we are left with H. and it is H. H. H, her hand. So now repeat it, Ria. M, M. J, J. L, L. H, H. Good. That's all for today. And now it's time for your homework. And your homework is you will practice match the capital letters with the small letters. And also you will write a complete page for letters A to P in your notebook. I'll meet you soon. Till then, keep learning. Bye-bye. ਜਮਾਤ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਲਾਲ ਲਾਲ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ। ਅਗਲਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਹਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ
ਹਰਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨੀਲਾ, ਨੀਲਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। आसमानी, आसमानी। हाँ जी, अगला रंग है जामनी, जामनी। आगे देखो संतरी, संतरी। अगला रंग पूरा, पूरा। चिट्टा, चिट्टा। गुलाबी, गुलाबी। सामने तस्वीर दे विच गुलाबी रंग भरिया होया है। हाँ जी, अगे देखो बच्चे रंग। हाँ जी, अगला रंग है बैंगनी, बैंगनी। हाँ जी बच्चे, हुण आपां दोहराई करांगे इन्हां सारे रंगां दी। काला, लाल, पीला, हरा। अगला रंग है नीला, आसमानी, जामनी, संतरी, पूरा, चिट्टा, गुलाबी, संतरी, बैंगनी। हाँ जी बच्चे, तुहानू ये रंग चंगी तरह समझ आ गए होंगे। हुण तुहाडे लई घर दा काम है। तुहाडे सामने जो रंगां दे नाम दिते गए हैं, तुसी इन्हां नू कापी ते लिख के पढ़ना है। सत श्री अकाल प्यारे बच्चों अज असी सिखांगे जमा राशि विच 10-10 रुपए वधाउंदे होए बनदी राशि किवें पता कीती जांदी है। आओ शुरू करिए। बच्चों, अज हरीश की भैन का जन्मदिन है। ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 84 ਰੁਪਏ। ਜੋ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। 34 10 ਹੋਰ 44। ਬੱਚਿਓ, ਹਰੀਸ਼ ਕੋਲ ਸਨ 34 ਰੁਪਏ। 10 ਰੁਪਏ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। 34 ਅਤੇ 10 44। ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਕੋਲ ਹਨ 44 ਰੁਪਏ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। 44 10 ਹੋਰ 54। ਬੱਚਿਓ, ਹਰੀਸ਼ ਕੋਲ ਸਨ 44 ਰੁਪਏ। 10 ਰੁਪਏ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। 44 ਅਤੇ 10 54। ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਕੋਲ ਹਨ 54 ਰੁਪਏ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। 54 10 ਹੋਰ 64। ਬੱਚਿਓ, ਹਰੀਸ਼ ਕੋਲ ਸਨ 54 ਰੁਪਏ। 10 ਰੁਪਏ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। 54 ਤੇ 10 64। ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਕੋਲ ਹਨ 64 ਰੁਪਏ। ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। 64 ਅਤੇ 10 ਹੋਰ 74। ਬੱਚਿਓ, ਹਰੀਸ਼ ਕੋਲ ਸਨ 64 ਰੁਪਏ। 10 ਰੁਪਏ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। 64 ਅਤੇ 10 74। ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਕੋਲ ਹਨ 74 ਰੁਪਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। 74 ਅਤੇ 10 ਹੋਰ 84। ਬੱਚਿਓ, ਹਰੀਸ਼ ਕੋਲ ਸਨ 74 ਰੁਪਏ। 10 ਰੁਪਏ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। 74 ਅਤੇ 10 84। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਕੋਲ ਹਨ 84 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ 34 ਰੁਪਏ। 10 ਰੁਪਏ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 44। 10 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 54। 10 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 64। 10 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 74 ਰੁਪਏ। 10 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 84 ਰੁਪਏ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 10-10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello kids! Today we will learn about vowel sound I. We will make some words with sound id. Let's start. L, id, lid, lid, k, id, kid, kid, m, id, mid, mid, h, id, hid, hid, b, id, bid, d, id, did, bid, did, r, id, rid, rid. Let's read again. L, id, lid, lid, k, id, kid, kid, m, id, mid, mid, h, id, hid, hid, p, id, bid, d, id, did, bid, did, r, id, rid, rid. Read once again. Lid, kid, hid, mid, bid, did, read. It's time for homework. Kids, write down these words in your notebook. Keep learning. Thank you. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 8 ਦੇਖੋ, ਠਹਿਰੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਦੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੀਨੂ ਅਤੇ ਟਿੰਕੂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸਨ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਮੀਨੂ ਅਤੇ ਟਿੰਕੂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੀਨੂ ਅਤੇ ਟਿੰਕੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਚੌਕ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਸੋਚਿਆ। ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3, ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਲਾਲ, ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਹਰੀ, ਲਾਲ, ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਹਰੀ, ਲਾਲ, ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਭੂਰੀ ਜਾਂ ਲਾਲ, ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਹਰੀ। ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ। ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ, ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4, ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ, ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ, ਪੈਲੀਕਨ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਜਾਂ ਪਫਿਨ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ। ਸੋਚੋ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ। ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੈਬਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਮਝੇ, ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਅੰਤਰਾਲ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਚੂਚੂ ਨੂੰ ਛਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। आओ देखिए चूचू किस तरह छाला लाता है। बच्चों, चूचू ने पहली छाल लगाई ते पहुंच गया 2 ते, 2 तो उसने छाल लगाई ते पहुंच गया 4 ते, 4 तो छाल लगाई ते पहुंच गया शाबाश 6 ते, उसने छाला लगा के बहुत मजा आ रहा है। 6 तो छाल मारी ते पहुंच गया शाबाश 8 ते, 8 तो बच्चों उसने छाल लगाई ते पहुंच गया 10 ते, 10 तो छाल लगा के वो पहुंचा शाबाश 12 ते, 12 तो उसने छाल लगाई 14 ते, 14 तो उसने छाल मारी प्यारे बच्चों 16 ते, 16 तो बच्चों उसने एक और छाल लगाई ते पहुंच गया 18 ते, 18 तो उसने छाल लगाई ते पहुंच गया 20 ते। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਛਾਲ ਲਗਾਈ 2 ਤੇ 2 ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ शाबाश 4 ਤੇ 4 ਤੋਂ ਬੱਚਿਓ ਉਸਨੇ ਛਾਲ ਲਗਾਈ ਹਾਂਜੀ 6 ਤੇ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੇ ਛਾਲ ਲਗਾਈ 8 ਤੇ 8 तो उसने छाल लगाई 10 ते 10 तो प्यारे बच्चियों शाबाश 12 ते 12 तो उसने प्यारे बच्चियों छाल लगाई 14 ते 14 तो 16 ते 16 तो प्यारे बच्चियों 18 ते 18 तो उसने छाल लगाई 20 ते। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਚੂਚੂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ 2 ਤੇ 2 ਤੋਂ 4
4 तो प्यारे बच्चों शाबाश 6 ते 6 तो 8 8 तो बच्चों 10 10 तो 12 12 तो छाल लगा के पहुंचिया 14 ते 14 तो किथे पहुंचिया बच्चों शाबाश 16 16 तो छाल मार के पहुंचिया 18 ते अते 18 तो 20 ते ये की है प्यारे बच्चों ये है 2 दी अंतराल गिनती। आओ बच्चों रल के 2 दा अंतराल बोलिए 2 दा अंतराल बच्चों सीखो मेरे नाल 2 दा अंतराल बच्चों सीखो मेरे नाल 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 2 दा अंतराल बच्चों बोलो मेरे नाल 16 18 20 22 24 26 28 16 18 20 22 24 26 28 2 दा अंतराल बच्चों गाओ मेरे नाल 30 32 34 36 38 40 30 32 34 36 38 40 2 ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੋ ਸਾਰੀ। ਬੱਚਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਕੇ 2-2 ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ 100 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਕੇ 2-2 ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। Please be silent. Silent. Shh. Silent means no noise, no sound, just shh. My dear students, you know all letters have their own sound, like B, L, H, K, R, but sometimes they are silent, just like you. I hope you understand what are silent letters. Today we will learn these words where letter H is silent. But remember, letter H almost gives its sound, like H, at, hat, H and hand. Here is honey, and here is a hunter. Hunter, hunter. Help. Yes, here is a hospital. Hope. I hope you are enjoying the class. Now let's read the word where letter H is silent. R. H is silent here. So this word starts with vowel sound. How to pronounce it? R. But how to write it? H-O-U-R. R. That's why an R. It is 2 o'clock. He will come back after an hour. Hi. The letters G and H both are silent here. How to pronounce it? Hi. How to write it? H-I-G-H. Hi. Honest. Honest. Don't pronounce it
honest. H is silent here. Honest. Likewise, honor. Honor. H silent. Honor. Medal of honor for an honest man. Next word. Echo. Echo. H silent. E-C-H-O. Echo. G-H-O-S-T. Ghost. H silent. White. White. W-H-I-T-E. White. R-H-Y-M-E. Rhyme. H is silent here. Y. W-H-Y. Y. H is silent. W-H-A-T. What. H is silent. Let's revise. R. High. Honest. Honor. Echo. Ghost. White. Rhyme. Why. What. It's time for homework. Make the correct word by putting H at its right place. I'll just do one for you. Bye-bye. See you soon. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਠ 9 ਭੋਜਨ ਪਕਾਈਏ ਤੇ ਖਾਈਏ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਭੋਜਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਭਾਗ, ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੋਜਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਜਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ। ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਦੁੱਧ, ਆਂਡਾ, ਮੀਟ ਆਦਿ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੀਟ ਅਤੇ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੀਟ ਅਤੇ ਆਂਡਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਬਾਕੀ ਜੰਤੂ ਵੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਬੱਕਰੀ, ਘੋੜਾ, ਹਾਥੀ, ਹਿਰਨ, ਖਰਗੋਸ਼ ਆਦਿ ਜੰਤੂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ, ਮਗਰਮੱਛ, ਚੀਤਾ ਆਦਿ ਜੰਤੂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਂਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ
ਪਾਠ 9 ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੱਧ ਰੇਖਾ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਟੋਲੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਟੀਮ। ਟੋਲੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੀਮ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੰਤ ਤੇ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜੇਤੂ। ਅੰਤ ਤੇ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਵਾਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, 7। ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 53 ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 2.8 ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀਏ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਨ ਤੱਤ ਤੋਂ ਭਾਗ ਦੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਤੱਤ ਤੋਂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਦੇ ਤੱਤ ਤੋਂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਖਿਡੌਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਖਿਡੌਣੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6 ਭਾਗ 2 ਬਰਾਬਰ 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹਨ? 2 ਖਿਡੌਣੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 3 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ 6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਤੱਤ ਤੋਂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 6 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 6 ਤੱਕ ਜਾਂ 6 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। 2 ਤੀਆ 6। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 3 ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ? 6। 2 ਤੀਆ 6। 6 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਘਟਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਕੀ? 0 ਬਾਕੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਜਕ। ਅਤੇ ਭਾਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਗਫਲ। ਤੇ ਘਟਾਓ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਣਾ ਤੱਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ 3 ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, 3 ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਭਾਗਫਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗਫਲ ਗੁਣਾ 2 ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 2 ਹੈ। ਭਾਜਕ ਜੋੜ ਬਾਕੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 6 ਦੇ। ਤਾਂ 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਜ ਬਰਾਬਰ ਭਾਜ। ਭਾਜ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਫਲ ਗੁਣਾ ਭਾਜਕ ਜੋੜ ਬਾਕੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਭਾਗਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 3। 3 ਗੁਣਾ ਭਾਜਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2। 2 ਜੋੜ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 0। 0। ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਭਾਜ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 6। तो चलो ਅਸੀਂ 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ। 3 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? 6। 6 ਜੋੜ 0। 6 ਜੋੜ 0 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 6। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ 6 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 6 ਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਪੜਤਾਲ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ 666 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗਫਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 111। 111 ਗੁਣਾ ਭਾਜਕ 6 ਜੋੜ ਬਾਕੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? 0। 111 ਗੁਣਾ 6 ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 111 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਗਫਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 111 ਗੁਣਾ ਭਾਜਕ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? 6 ਜੋੜ 0। 111 ਗੁਣਾ 6 ਬਰਾਬਰ 666। 666 ਜੋੜ 0 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? 666। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? 666। ਤਾਂ 666 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 666 ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ
ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਬੱਚਿਓ, ਭਾਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello students, today we will do vocabulary part. Color the picture according to the colors filled in the shapes. But students, before I start, let's revise the colors and the shapes. Okay? First I have a circle, yellow circle. Then it's a triangle, pink triangle. Yes, it is a square, blue square. Then I have a rectangle, brown rectangle. Yes, it is a star, green star. Then I have oval, gray oval. And the last one is pentagon, orange pentagon. Okay? Let's start with the picture. Students, look carefully. First, we will fill triangles, okay? And triangles are of pink color. Students, I am doing it with colored paper, okay? So, pink triangles. One more, okay? Pink triangles. Okay, next you can see here a pentagon, and pentagon is of orange color. So it's time to place orange pentagon. Okay, orange pentagon. Students, look here. In the center of the pentagon, we have to fill circles with yellow color. Okay? So, 2 yellow circles. 1 small circle and 1 big circle. Right? Now students, look here. Yes, it's a star. And it's green in color. So, green star. Okay? And 1 green star in the center of the circle. Okay? Next, yes, it's a rectangle, and rectangle is of brown color. So, 2 brown rectangles. 1 rectangle and second rectangle. Okay? Now we have a square. Yes, and it's blue in color. So, blue square. Students, in the center of the square, you can see this shape, and it's of red color. I am making this shape with 2 red rectangles. One like this and other one like this. Okay? And for the oval eyes, I am taking pencil
Okay, we'll make eyes with gray pencil. Right? So, the picture is ready. Now, it's time for your homework. And your homework is to fill the picture with colors according to their shapes. Okay? Thank you. See you soon. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਠ 9 ਰੁੱਖ ਦੇਣ ਸੁਖ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਤੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੱਚਿਓ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਰਾ ਦੇਖੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ, ਫਲ, ਛਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੂਤੀਆਂ ਕਿਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਤੂਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੂਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੂਤੀਆਂ ਕਿਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਬੱਚਿਓ, ਤੂਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਤੂਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ 8 ਚਿੜੀਆ ਘਰ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ
ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ 8 ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਹੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਛੂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀਏ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਦੀ ਹੌਲੀ ਚਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਦੌੜ ਲਗਾਈਏ। ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਦੌੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਖਰਗੋਸ਼ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਕੱਛੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਿਆ। ਬੈਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖਰਗੋਸ਼ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਕੱਛੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੌੜ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਖਰਗੋਸ਼ ਦੌੜ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਦੌੜ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 52-53 ਤੋਂ ਬਹੁਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੇਟਾ 1500 ਗੁਣਾ 30 ਗੁਣਾ 0। ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। 4 ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। 1500 ਗੁਣਾ 30 ਗੁਣਾ 0। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 1500 ਗੁਣਾ 30 ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਤੀਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ 0। ਫਿਰ 0 ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕੀ ਆਵੇਗਾ 0। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਗੁਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕੀ ਆ 0 ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0। C ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ 9999 ਭਾਗ 1 ਚਾਰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। 9999 ਭਾਗ 1। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਭਾਗ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਟਾ 9999 ਹੀ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਡੀ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ 9999। आगे बेटा 7500 गुणा 40 बराबर है 40 गुणा खाली था। चार उत्तर ने बेटा, इन्हां विचों आपां सही उत्तर चुनांगे। 7500 गुणा 40 बराबर है 40 गुणा खाली था। हुण बेटा देखो इत्थे की है 40 बाद विच आया ते बराबर तो बाद 40 पहला आ गया। गुणा दे गुण दे देखिए आपां तां ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਦਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੁਣਨਫਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ 7500 ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੇ ਚਾਹੇ 7500 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 40 ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆਵੇਗੀ डी 7500। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ 8899 ਭਾਗ 8899। बेटा चार उत्तर ने, सही उत्तर चुन के सही का निशान ਆਪਾਂ लगावांगे। 8899 भाग 8899 दोनों संख्यावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ बेटा ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 256 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ 256 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆ ਚਾਰ ਉੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 256 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਨਫਲ 256 ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਨਫਲ 256 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ ਏ। ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ ਜੇਕਰ 894 ਗੁਣਾ 100 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 89400 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 894 ਗੁਣਾ 10 ਚਾਰ ਉੱਤਰ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। 894 ਗੁਣਾ 100 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 89400।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਟਾ 894 ਗੁਣਾ 10 ਇਹ ਗੁਣਨਫਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ 2 ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਨਫਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਈਆਂ 2। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਟਾ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ 1। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਨਫਲ ਇਹਦਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਗੀਆਂ 1 ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਆ। C ਦੇਖੀਏ 8940। ਇਹਦੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 52-53 ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello dear students. Our today's topic from lesson number 3, Child and Grandma. In today's class, we are going to make some simple sentences from the given picture. So, let's make some simple sentences related to the picture. Let's start. Here in this picture, what do you see? Yes, there is a little boy. There is a little boy in this picture. Next, he is looking very happy. He is looking very happy. Next, what else do you see in this picture? Yes, he is wearing t-shirt and jeans. He is wearing t-shirt and jeans. Next is, he is looking at an aeroplane. He is looking at an aeroplane. Now, next is, yes, there are clouds in the sky. There are clouds in the sky. Now, let's repeat all the sentences. First, there is a little boy in this picture. There is a little boy. Next, he is looking very happy. He is looking very happy. After that, he is wearing t-shirt and jeans. He is wearing t-shirt and jeans. Next, he is looking at an aeroplane. And there are clouds in the sky. He is looking at an aeroplane. There are clouds in the sky. That's all for today. Now it's time for homework. And your homework is, you have to write all these sentences in your notebook.
Let's revise one more time all the sentences. There is a little boy. He is looking very happy. He is wearing t-shirt and jeans. He is looking at an aeroplane. And there are clouds in the sky. Keep on learning. Thank you. प्यारे बच्चों, पाठ जंगल ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰੀਕ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਫੈਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਫੈਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫੈਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 700 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌਦਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ? ਸੇਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫੈਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜੰਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਓ ਸੋਚੀਏ। ਨੰਬਰ 1, ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2, ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਨੰਬਰ 3, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਨੰਬਰ 4, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੰਬਰ 5, ਖਾਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 59 ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7, ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ।
ਰੰਗਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਏ ਪੰਜਾਬ ਬੇਲੀਓ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਜਿਉਂ ਗੁਲਾਬ ਬੇਲੀਓ, ਰੱਖਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੂਰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਖਾਬ ਬੇਲੀਓ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ। ਇਹ 5 ਦਰਿਆ ਸਨ ਰਾਵੀ, ਜੇਹਲਮ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਚਨਾਬ। ਪਰ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਹੀ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਰਫ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਜੱਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਜੱਜਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੇਖਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। ਰੇਖਾ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਲਾਈਨ ਟੱਚ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੇਠਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਖ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਕੁੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ। ਆਹ ਰੇਖਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਹ ਰੇਖਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਖਰ ਜੱਜਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਰੇਖਾ ਲਈ,
ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆ ਰੇਖਾ ਬਿਲਕੁਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਖਰ ਜੱਜਾ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਜੱਜਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।